दोस्तों एक होर खास वीडियो रिपोर्ट लैके हाज़र हाँ तो अज मैं गल कराँगा हथियारों की वैपन्स की। पंजाब ने एक बहुत लंबा समा संताप भोगया है। वो खाड़कूवाद की लहर जिस दौरान कि हज़ारां बेगुनाहां दा खून डुलिया, हर पासे नुकसान होया। उस तो बाद पंजाब दे विच एक संगठित अपराध ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बीते कई दहाकियां तो सूबे विच काम कर रहा है। इस तहत बीते तकरीबन 15 सालों तो वध समय तो बाद गैंगस्टरां का जिहड़ा उभार है वह होया। गुंडे बदमाश डाकू ये सब लोग पहला होया करते सन, लेकिन गैंगस्टरां का आना एक पैराडाइम शिफ्ट सी, क्योंकि खड़कवाद लई, वखवाद लई, मिलिटेंसी लई कोई भी जगह पंजाब दे विच नहीं सी बची। इन्हां हालातां दे विच जिहड़े हथियार सन उन्हां दी वरतों ते कई ट्रेंड्स वेखण नूं मिले। उस वक्त जदों कि खड़कवाद की लहर सी, उस वक्त बहुत से जिहड़े हथियार पाकिस्तान तो आया करते सन, सरहदों पार हथियारों की समगलिंग होया करती सी। यही समा सी जदों कि बहुत से ऐसे लोग जो कि खाड़कू लहर दे विच भी सन या फिर वो वखवादी मिलिटेंसी मूवमेंट का एक हिस्सा सन, उन्हां वल्लों बहुत वड्डे पद्धर उत्ते इन्हां हथियारों का वपार भी शुरू करता गया। एक ट्रेड जिहड़ा सीगा इलीगल वैपन्स की समगलिंग का, तस्करी का, वो पंजाब दे विचों होके देश के कई सूबों के विच, उत्तर प्रदेश, बिहार, ईवन महाराष्ट्र के भी जिहड़ा हथियार सप्लाई हुंदा रहा, वो पंजाब का उही हथियार हुंदा सी जो कि खाड़कूवाद की लहर नूं होर हुलारा देने लई या हुंगारा देने लई भारत में समगल किया जाता सी। लेकिन इत्थों ਜਿਹੜੇ भी लोग उन्होंने मूवमेंटा का हिस्सा सन, उन्होंने विचों एक बहुत वड्डा जिहड़ा चंक सी, एक बहुत वड्डा हिस्सा इन्हां हथियारों की खेप का, सप्लाई का, वो अगे समगल करता जाता सी। यही समा सी आपां 90s की गल कर रहे हैं, जदों कि मैं प्रभजिंदर, डिंपी चंदपान होना वर्गे लोगों का जिक्र किया, जो कि बाद दे विच मुख्तार अंसारी दे नाल जाके मिले। उस दे नाल ही उन्होंने यूपी बिहार के गैंग्स दे विच काम भी किया। मैं जिक्र भी किया सी भी किस तरीके नाल जिहड़े हथियार हुंदे सन, खास करके जिहड़े इंपोर्टेड हथियार सन, फॉरन मेड वैपन सन, कुछ ऐसियां एग्जॉटिक पिस्टल्स होंदियां सन जो कि बहुत ही महंगे भाव ते बेचियां जांदियां सन ते एक ब्लैक मार्केट मौजूद सी। खाड़कूवादी मूवमेंट नूं जिवें ही पंजाब दे विच ठल पाई गई, उस उत्ते काबू पाया गया। उस तो बाद एक वखरे किस्म का संगठित अपराध ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, वो पंजाब दे विच उसने जन्म लेना शुरू किया। वो सारे एलीमेंट जो कि ਵੱਖ-ਵੱਖ स्टेजिस के उत्ते या तो खाड़कुआं की लहर के शामिल हो चुके सन या फिर ईवन पंजाब पुलिस के बतौर कैट काम करन लगे सन। मैं अलग वीडियोज़ के उसका बहुत विस्तार के नाल जिक्र किया है। वो सारे क्रिमिनल एलीमेंट वेले हो चुके सन, जिहड़े मोस्ट वांटेड सन, वो देश छोड़ के भज चुके सन। लेकिन इत्थे चिट्टे ते नारकोटिक्स की समगलिंग उसने एक ग्राउंड गेन किया। उस किस्म की तस्करी, उसका आधार आने वाले 10, 12, 15 सालों के होर वधना सी। ते साल 2007 या 8 आउंदियां एक बहुत ही वड्डा एक डिस्कोर्स जिहड़ा सी पंजाब दे विच नशा उत्ते खड़ा होया। लेकिन यही समा सी जदों कि पंजाब दे विच हथियारां दा जिहड़ा चलन सी वो बहुत वध रहा सी। लेकिन ट्रेंड बदल चुका सी। वो जिहड़ी सप्लाई लाइन सी उन्हां वैपन्स दी, इलीगल जिहड़े हथियार सरहदों पारों पाकिस्तान तो या होर थावां तो आया करते सन, उन्हां दा एक चैनल ते रूट बंद हो चुका सी। वो जिहड़ी डिमांड ते सप्लाई दी इक्वेशनस बदल चुकियां सन। उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र वर्गे सूबे जिथे कि अंडरवर्ल्ड बहुत ही सरगर्म सी, संगठित सी, उसनूं हथियारों की लगातार लोड़ रही तो रहिंदी रही। इसकी काफ़ी हद तक पूर्ति पंजाब के जरिए या पंजाब के आम समगलर जिन्हां विच डिंपी चंदपान वर्गे लोग भी शामिल सन, उन्हां दे जरिए हुंदी सी। लेकिन बाद दे विच इस सप्लाई दे विच एक बहुत वड्डी खड़ोत आ चुकी सी, क्योंकि पिछों जिहड़ी सप्लाई आनी सी सरहदों पार वो बंद हो चुकी सी। उन्हां हालातां दे विच एक वखरे, एक नहीं कई वखरे जिहड़े रूट सन उन्होंने एक्सप्लोर किया गया तो जिहड़े हथियारों का लैन देन या कारोबार सी वो देश के होर बॉर्डरां तो शुरू हो गया, जिस विच कि नेपाल, बर्मा, भूटान वर्गे जिहड़े नॉर्थ ईस्ट के ऐसे राज हैगे ने, ईवन बंगाल ते असम वर्गे राज्यों के जरिए भी हथियारों की जिहड़ी खेपां सन वो आनियां शुरू हो चुकियां सन। यही वो समा सी जदों कि आपां मिड 2005 के आस पास की गल कर रहे हैं, जदों कि डिंपी चंदपान की मौत होंदी है। उस तो बाद रॉकी का उभार होंदा है। आपां तकरीबन 2005 के आस पास की गल कर रहे हैं। डिंपी चंदपान की मौत तो पहलां दे बाद दे कुछ सालों के वो जिहड़ा काम सी आम सप्लाई का, वो काफ़ी फर्क पैना शुरू हो चुका सी। लेकिन वो सारी जिहड़ियां ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड सन इस इलीगल वैपन की सप्लाई दे, वो कई लोग समझ चुके सन, जिन्हां विचों रॉकी फाजिलका भी एक सी। इस दे नाल ही डिंपी चंदपान के नाल रहने वाला एक होर खास आदमी सी, जो कि खुद भी एक तरीके का गैंगस्टर सी, लेकिन ज़्यादातर उसनों आपां कारोबारी मान सकते हैं। बाद दे विच उसनों एक आर्म्स या वैपन्स के केस दे विच, आर्म्स एक्ट के केस दे विच उसनों गिरफ्तार भी किया गया, बेल ते भी रहा तो हुण बाहर है। इस शख्स का नाम सी रणजीत सिंह डुपला। सो रणजीत डुपला एक बहुत ही नोटोरीअस ना रहा है। एक गन हाउस जिहड़ा सीगा मानसे का दस्सिया जांदा भी उस गन हाउस का यह मालक भी सीगा। ते पंजाब दे विच साल 2005 तो बाद या 6 तो बाद जब तो डिंपी चंदपान की मौत होंदी है,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਡੁਪਲੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੌਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਡੁਪਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇੜਤਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਡੁਪਲੇ ਤੇ ਰੌਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਸੀ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਡੁਪਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਿਕਸ ਸਨ ਉਹ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਲ ਤੋਂ ਸਮਝੇ ਵੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਕੇ ਵੈਪਨ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬੰਬੇ ਵਗੈਰਾ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਰੂਟ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟਿਵ ਸਨ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਨਪ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੌਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਆਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਨ? ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਵੈਪਨਸ ਜੋ ਕਿ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਰਮਾ, ਭੂਟਾਨ ਜਾਂ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਬਾਰਡਰਾਂ, ਪੋਰਸ ਬਾਰਡਰ ਜੋ ਕਿ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬਰੇਲੀ, ਮੇਰਠ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਆਮ ਸਪਲਾਇਰ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਡੁਪਲੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਡੁਪਲਾ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਆਮ ਸਪਲਾਇਰ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। 30, 32, 9 mm, 38 ਬੋਰ, 45 ਬੋਰ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਠ ਤੇ ਬਰੇਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੁਪਲੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਸੀ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀ ਇਹ ਹੋਰ ਫੈਲਦਾ ਗਿਆ। ਰਣਜੀਤ ਡੁਪਲਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਉਸਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਅਤ ਵਿਕਸਤ ਜਾਂ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਫੋਰਨ ਮੇਡ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਕੁਝ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੈਪਨਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੈਪਨਸ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੇਅਰ ਸਨ, ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਬੋਰ ਸਨ ਤੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੁਪਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਲਗੜ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਰੌਕੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਰਮਿੱਤੀ ਸੇਖੋਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁੱਟ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012 ਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁੱਟ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਰੌਕੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ ਹੋਣਾ ਦੇ ਗੈਂਗ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਡੁਪਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡੁਪਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਸਮਗਲਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਆਰਮਸ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨਸ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਨ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਬੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਬੋਰ ਨੇ, ਖਤਰਨਾਕ ਵੈਪਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੈਪਨਸ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬਰਮਾ, ਭੂਟਾਨ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਸਾਮ ਵਰਗੇ ਪੋਰਸ ਬਾਰਡਰ ਸਨ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ $200-250 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੈਪਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਵਿਕਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੈਪਨ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰੌਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਸ਼ਰੂਮ ਗਰੋਥ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2006-07 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਉੱਭਰਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਮੰਡੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਡੁਪਲੇ ਵਰਗੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਇਆ। ਇਹੀ ਰਣਜੀਤ ਡੁਪਲਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਰੌਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਘੁੰਮਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। BMW ਕੀ, ਪਜੇਰੋ ਕੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਘੁੰਮਦੇ ਸਨ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਨਾਕੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਪਨਸ ਦੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਸੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਵੈਪਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਵੈਪਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੈਪਨ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ 20 25 ਲੱਖ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਕਦਾ ਸੀ। ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ ਦੀ ਮੌਤ 2012 ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014-15 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੰਡਾਫੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਖੀਰਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਸਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਤਾਂ ਸਨ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟਡ ਵੈਪਨ ਸਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਈ, ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਟਾਰਾ ਖੁੱਲਿਆ ਉਸ ਪੜਤਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਡੁਪਲਾ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਥਰੂ ਗਨ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੈਪਨਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਹਥਿਆਰ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਚੜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੈਪਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਗਨ ਹਾਊਸਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਬਿੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੈਪਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੈਪਨ ਮਿਲਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਵੈਲ ਕਨੈਕਟਡ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਡੁਪਲੇ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਵੈਪਨ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵੈਪਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਵੈਪਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵੈਪਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਨ ਹਾਊਸ ਫਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਗਨ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਸੀਦ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਲਿਡ ਐਂਟਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਸੀ, ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਇਹ ਵੈਪਨਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ, ਮੁਨਾਫਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਵੀ ਲਗਭਗ 60 70 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਪਨ 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਕ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਥੇਰੇ ਐਸੇ ਅਫਸਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਲਏ ਵੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜੁੜੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਚੀਤੀ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗਨ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੇ ਇਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਹੱਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਪਕੜ ਹੋਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਉਸ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ BMW ਗੱਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਣਜੀਤ ਡੁਪਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਲ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੇਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੇਲ ਜੰਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਗਨ ਹਾਊਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਰੌਕੀ ਫਜ਼ਲਕਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਰਮਿਤੀ ਸੇਖੋਂ ਹੋਣਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਭ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਸੀ, ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸੀ। ਈਵਨ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਿੰਕ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪੈਣ ਦੀ ਵੀ ਨੌਬਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਸਤੌਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਫੜਵਾਈਆਂ ਸਨ। 2014-15 ਦੀ ਉਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੰਡਾ ਪਾਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਰਸੂਖਦਾਰ ਸਨ। 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਉਸਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2020 ਆਉਂਦਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਜਾਂ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪੂਰੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਦੇ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸਸ ਰਣਜੀਤ ਡੁਪਲੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਉਹ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2014 ਤੇ 15 ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਤੀਸ਼ ਗਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਸਨ, ਇੱਕ ਪੰਕਜ ਬੰਸਲ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸੀ
ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਛੱਡਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਨੀਅੰਸੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ 2020 ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ 2019 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਸ਼ਾਇਦ 19-20 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਰਮੇਨੀਆ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਧਰਪਕੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 23 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਕਈ ਆਮ ਸਪਲਾਇਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 36 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੈਪਨ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਦੇ ਦੱਸੇ ਤੇ ਹੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ 19 ਤੇ 20 ਦਾ ਸਾਲ ਐਸਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਲੁੱਕ ਤੇ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤਦ ਤੱਕ ਰਣਜੀਤ ਟੁਪਲਾ ਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਇਰ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਫਰਟਸ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬਦਲ ਤਾਂ ਚੁੱਕਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ, ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੈਂਕੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸਤਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਮਗਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਟੇਕਅਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਿਸਤੌਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟ-ਪਾਟ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚੈਨਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਜਾਂ ਆਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਪਕੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, गिरफ्तारियां कीतियां गई ने। चाहे नाभा जेल ब्रेक तो बाद ऐसी बहुत सी घटनावां हुई, बहुत से ऐसे छोटे मोटे जोड़े मेरठ के या बरेली बेस्ड बहुत से ऐसे आम सप्लायर सन जिन्होंने काबू करके पंजाब में हुई गतिविधियां या वारदातों के नामजद किया गया। टारगेटिड किलिंग्स के भी बहुत सी घटनावां सन जिस दे कि बहुत से एक्यूज जोड़े सन उन्होंने उत्तर प्रदेश तो चक के लिया गया, क्योंकि वो लोगों वालों जो वैपन सन वो सप्लाई किए गए सन। सो वो लोगों को इन्होंने केसों में नामजद किया गया, बेशक उन्होंने बाद बेलां मिल गई। सो ये जो पूरा हथियारों का गोरख धंधा है, हथियारों की तस्करी का एक पूरा बिजनेस है, बिजनेस मॉडल है, ये पूरे देश के इंटरस्टेट पद्धर उत्ते बहुत इसका जंजाल जोड़ा है फैलिया होया है। पंजाब जो कि एक स्रोत हुंदा सी हथियारों का 1980 ते 1990 के दहाकों के विच, वो हुण एक मंडी बन चुका है। वो हथियार जो कि पंजाब दे विच वरते जाने हुंदे सन, खड़कूवाद दे एक मकसद दे नाल उन्हां नूं देश विच लिआया जांदा सी, ਉਹ बाद दे विच उत्तर प्रदेश बिहार ते महाराष्ट्र दे विच वड्डियां वड्डियां वारदातां विच वरते गए। लेकिन हुण पंजाब दे विच ਉਹ हथियार वरते जा रहे हैं जो कि विदेशों में कोई पुर्तगाल के रूट तो, कोई अमेरिका तो, कोई जर्मन तो, वो होके अलग अलग सूबे तो होके उत्तर प्रदेश ते मध्य प्रदेश की मंडियां दे विच लैंड करते हैं, तो बाद दे विच इन्हां हथियारां नूं पंजाब दे विच भेजा जाता है, गैंगस्टरां मुंडियां दे हत्थां विच फड़ाता जाता है। एक बहुत वड्डी मंडी दिल्ली दे विच ऑलरेडी आपां जिक्र लॉरेंस बिश्नोई के संदर्भ में किया है। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा गैंगस्टरां की कोई कमी नहीं है, लेकिन पंजाब दे विच ये हथियारां की जिहड़ी वरतों है वो भी लगातार जारी है। होर सूबे दे विच भी हर नौजवान मुंडे जिसनों आपां शार्प शूटर कहते हैं, आखिर कौन लोग होंदे ने 16, 17, 18, 19, 20, 21 साल की अल्लड़ उम्र के वो नौजवान जिन्हों के हत्थों के विच ये बंदूकां फड़ातीਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ने, जो कि ऑटोमैटिक सैमी ऑटोमैटिक वैपनस होंदे ने, जिन्हों के नाल कि घट समय दे विच ते घट एनर्जी लगा के बहुत ज़्यादा वड्डे पद्धर का नुकसान किया जा सकता है। उस तरीके दी वारदातां आपां आए दिन CCTV कैमरास के उत्ते हो रही घटनावां की शक्ल में देखते हैं। सो रणजीत दुपले वर्गे लोग जो कि पंजाब दे विच जन्मदाता हैगे ने इस आम समगलिंग के हथियारों की जिहड़ी समगलिंग का गोरख धंधा दुपले वर्गे लोगों ने शुरू किया। गैंगस्टरां दे नाल हॉबनॉबिंग भी की, लेकिन लै दे के ये लोग बिजनेसमैन सन जिन्हों ने कि नौजवानों के हत्थों के विच पिस्तौलां फड़ाउण दा काम किया। अज अमेरिका दे विच बहुत सौखे तरीके नाल अपनी जिंदगी बतीत कर रहे हैगे ने। पंजाब पुलिस नूं पाल है, रेड कॉर्नर नोटिस दवाए जांदियां कोशिशां ने, एक्सट्राडाइट कराए जांदियां कोशिशां भी होण
ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਜਾਂ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਡੁਪਲੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਹੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਧਰਪਕੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਧਰਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਜੁਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪੀ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਕੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇसी ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੱਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ। ਫਿਰ ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਅਨਪਲੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।